کر دوں شکار ماہ کروں یا تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کروں یا تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت بھی اجازت نہیں دیتا کہ تقریر بڑھائی جائے، مگر یہ علماء کرام کا حکم ہے تھوڑی سی گفتگو کرنے کی میں سعادت حاصل کروں۔ ہو سکتا ہے یہی چند کلمات بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائیں۔ ذرا یہ سوچ کر کے کہ ہم درود پڑھیں گے یہاں سے، سرکار سنیں گے وہاں سے، یہ عقیدہ جمع کر کے ذرا بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حافظ اظہار ہیں کیا ماشاءاللہ، یہ ہمارے ساتھ نہیں، میں ان کے ساتھ پڑھایا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب آپ ذرا تھوڑی سی توجہ ہماری جانب کیجیے۔ یہ محفل ہے ایصال ثواب کی۔ کس لیے ہے محفل؟ آپ بولیں کس لیے ہے محفل؟ ایصال ثواب کی۔ ایک اپنے جانے والے کی روح کو ایصال ثواب کی غرض سے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ آئیے میں بتاؤں موت ہے کیا چیز۔ ہم سوچتے اور بولتے ہیں فلاں کو موت آ گئی، فلاں دنیا سے چل بسا، مگر کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی موت ہے کیا چیز؟ موت آتی کب ہے؟ موت ہوتی کیا ہے؟ ہم یہاں آئے ہیں تو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ بولو بھائی، ہم یہاں آئے ہیں تو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے میرے عزیزو، جانا ہے۔ یہ اتنا مستحکم یہ عقیدہ ہے جو متزلزل نہیں ہو سکتا۔ مگر میرے عزیزو، کبھی آپ نے غور کیا ہمارا بھائی کمانے کے لیے گیا ہے بمبئی، اور کما کر کے جب آنا چاہتا ہے تو تیاری کرتا ہے کہ ہم جانے والے ہیں اپنے گھر، کہیں اپنی بیوی کا کپڑا خریدتا ہے، کہیں اپنے بچوں کا کپڑا خریدتا ہے، کہیں سامان سفر تیار کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمیں یہاں سے جانے کے لیے جب سفر کرنا ہے، کبھی ہم نے سامان سفر پہ غور کیا؟ ہم سامان سفر کون سا رکھے ہیں؟ ہمیں جانا ہے تو ہم نے کوئی تیاری کی ہے یا تیاری نہیں کی ہے؟ بولو، سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بھول جانا، میری تقریر یہ نہیں ہوتی کہ میں فوراً جنت میں پہنچا دوں، یہ بھول جانا۔ میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا کتا ہوں۔ جس طریقے سے ایک کتا جب کسی شبہ کو دیکھ لیتا، کسی چور کو دیکھ لیتا تو بھوکتا ہے تاکہ مالک بیدار ہو جائے۔ وہ کچھ کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا مگر آواز لگاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مالک مکان کا بیدار ہو جائے، اپنے مکان کی حفاظت کرنے لگے۔ اللہ کے بندو، میں بھی رسول پاک کی بارگاہ کا کتا ہوں، میں بھوک بھوک کر کے تمہیں جھگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے اوپر غور کرنے کی کوشش کرو۔ اے اللہ کے بندو، اپنے اوپر رحم کرنے کی کوشش کرو۔ کپڑا پھٹ گیا تمہارا، پرانا ہو گیا، مگر تم نے سبق نہیں حاصل کیا۔ تمہارا مکان پرانا ہو گیا مگر تم نے سبق نہیں حاصل کیا۔ جو مکان پرانا ہو گیا، جو کپڑا پرانا ہو گیا، اسے تم نیا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے بندو، اتنی حقیقت کے باوجود آخر اپنی موت کو کیوں بھول گئے ہو؟ اپنی موت سے اتنے دور کیوں نظر آ رہے ہو؟ اپنی موت کو بھولا کیوں رکھا ہے تو نے؟ کیا کوئی
पीर साहेब तुम्हें सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे? क्या कोई मौलवी साहेब तुम्हें सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे? भूल जाओ मेरे अजीज हो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अल्लाह के बंदो, तुम्हें दुनिया से जाना होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐसे दुनिया में रहो जैसे मुसाफिर रहा करता है, ऐसे दुनिया में रहो जैसे सफर करने वाला रहा करता है। कभी सफर करने वाले को तुमने देखा? एक इंसान सफर करता है, बम्बई का सफर करता है। हमारे मुमताज भाई बैठे से पूछ लो, जब बम्बई का सफर करते होंगे ये तो अपने रेवड़ी डिश से चलते होंगे, आकर के आप गोरखपुर रुकते होंगे, थोड़ी देर स्टेशन पर ठहरते होंगे, स्टेशन में ठहरने के बाद फिर गाड़ी का इंतजार करते होंगे, गाड़ी आने के बाद बैठ जाते होंगे, फिर गाड़ी से सफर करते हुए वो बम्बई पहुंचते होंगे। मगर बम्बई वो स्टेशन पर थोड़ी देर रुकते होंगे, फिर अपनी खोली पर जाते होंगे, अपने कमरे पे जाते होंगे। कभी तुमने गौर किया मेरे अजीज, ये चले थे रेवड़ी डिश से, ये रुके हैं थोड़ी देर के लिए गोरखपुर स्टेशन पर, मगर गोरखपुर उनकी मंजिल नहीं है। गोरखपुर से चले हैं बम्बई के स्टेशन पे पहुंचे हैं, बम्बई का स्टेशन भी इनकी मंजिल नहीं है। वहां से अपनी खोली पर गए हैं, अपने कमरे पे गए हैं, अब जाकर के अपना सामान उतार रहे हैं, अब जाकर के अपनी चीजें निकाल रहे हैं, अब जाकर के फ्रेश हो रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा, मुमताज ये बताओ, आखिर तुमको सामान ही उतारना था, बहुत सारी जगहों पे तुम रुके थे, तुमने और जगहों पे सामान क्यों नहीं उतारा? अपनी खोली में आकर के सामान क्यों उतार रहे हो? यकीनन ये कहते नजर आएंगे, ये पूछने वाले सुनो, मैं जो रुका हूँ वो स्टेशन पर रुका हूँ, स्टेशन मेरी मंजिल नहीं है। मैं अपने घर से चला था, स्टेशन पर रुक गया था, मैं वहां से चला था, गोरखपुर स्टेशन पर रुक गया था। न तो हमारे गोरखपुर का स्टेशन मंजिल हमारी है, न बम्बई का स्टेशन मेरी मंजिल है। इंसानों ठीक इसी तरीके से अपने को भी समझ लो। आलम अरबा से चले थे, बाप के सुलभ में आके रुके थे, बाप के सुलभ से चले हो, माँ के पेट में आकर के रुके हो, माँ के पेट से चले हो, आलम शहादत में आके रुके हो, आलम शहादत से चलोगे, आलम बरज़ख में रुकोगे, कब्र में जाकर के रुकोगे, कब्र से तुम उठोगे, अब मैदान महशर में तुम नजर आओगे। आलम अरबा तुम्हारी मंजिल नहीं है, बाप का सुलभ तुम्हारी मंजिल नहीं है, माँ का पेट तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये कब्र दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, कब्र तुम्हारी मंजिल नहीं है, बल्कि तुम्हारी मंजिल तो ये है, अरे जन्नत से आदम की पुष्ट में आए हो, जन्नत ही तुम्हारी मंजिल है। इसलिए अपनी मंजिल का ख्याल करो और ये कह दो, ये कहते नजर आओ, आज ले उनकी बना, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। बहुत अच्छे हज़रत। अब आओ, तब इसी बम्बई का सफर ले लो, बम्बई का सफर ले लो। मुमताज साहब जानते होंगे, आप लोगों में से भी कोई सफर किया होगा, है ना? असलम आप भी तो सफर करते रहते हैं, आप लोग सफर करते हैं। सफर जब करते हो, हजरत इजाजत है ना, ट्रेन पे सफर करते हो तो क्या सारे डब्बे बराबर होते? बोलो यार, बोलो, बराबर होते सारे डब्बे? नहीं होते। अरे कोई स्लीपर है, कोई एसी है, कोई थर्ड एसी है ना? कौन कौन एसी है? मगर जनरल को भी देखा है कि नहीं देखा? बोलो भाई, क्या जनरल है तो कहते हैं? अबे चालू तो कह लो, चालू को देखा कि नहीं? देखा कि नहीं चालू को? मैंने एक बार सफर किया है चालू से, जो खड़ा हो गया तो फिर बैठने को नहीं पाया, समझे? गोरखपुर से झांसी तक मैं खड़े खड़े चला गया। जब वहां उतरा, मैं अपने भाई को फोन किया, मेरे भाई आए, मेरे कपड़े को देखे, कहे भैया कहाँ से चलते? हम कैसे समय से निकल रहा हूँ, क्या चालू से? हम कहे हाँ बाबू। अरे कम से कम आपको हमको बताना चाहिए, आप नहीं जानते कि कौन कौन डब्बा होता है, हम ही निकाल दिए होते। तो कभी गौर किया? अब आओ, इतनी बात समझ आ गई। चालू, अरे बोलो ना भैया, बोलो चालू, स्लीपर है ना, एसी, और बाबू गुलाम गौस हो तो आला एसी मिलेगा। बोलो होगा कि नहीं होगा?
बोलो यार, होगा। एक चीज, ट्रेन एक है, हाफिज असलम, ट्रेन एक है, डब्बे मुख्तलिफ है। अरे यार, अंदाज भी आने का मुख्तलिफ है, बोलो, अंदाज भी आने का मुख्तलिफ। सबसे ज्यादा परेशानी चालू में, उससे कुछ आराम स्लीपर में, उससे ज्यादा आराम बोलो एसी में। अब बढ़ते चले जाओ, आराम भी बढ़ता चला जाएगा। सही बात आ गई। अब आओ, जाना सबको है, ऐसा नहीं है कि जो एसी वाला है वो 2 घंटा पहले आ जाएगा गोरखपुर, ऐसा है। स्लीपर वाला है 1 घंटा पहले आ जाएगा, चालू वाला है 2 घंटा बाद आएगा, ऐसा है? बोलो भाई, ऐसा है? नहीं ना, मगर जाना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हमारे हाफिज अख्तर साहब ने पेश कर दिया, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, गौर कीजिएगा, सबको एक ही बार आना है ना, गौर करना। अजीज हो, एक इंसान एसी में और एक इंसान चालू में, एक इंसान एसी में, एक इंसान चालू में। जो एसी में आ रहा है वो अच्छा आदमी नहीं था, वो अपने इलाके का मुजरिम था, डाकू था, डाका डाला, भाग करके बंबई पहुंच गया। पुलिस पहुंची, उसे एसी में लेके आ रही है। बोलो, आराम से आ रहा है कि नहीं आ रहा? गौर करना भाई, जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही है, इसका दिल धड़कता जा रहा है, हमने जुर्म किया है, हमने गुनाह किया है, हम जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, हमको सजा दी जाएगी, हमको जेल में डाल दिया जाएगा। बोलो भाई, है। और चालू में आने वाला कमाने गया था, हाफिज साहब, चालू में आने वाला कमाने गया था, उसका बजट ऐलान नहीं किया, चालू का टिकट लिया, चला रहा है, मगर जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही है, उसका दिल धड़कता जा रहा है, कब जल्दी से मंजिल हमारी आ जाए, मैं अपने माँ की चेहरे का, अपनी माँ के चेहरे को देख लो, अपने बाप के चेहरे को देख लो, अपने भाइयों से मिल लो, अपने बेटों से मिल लो, अपने अजीजों से मिल लो, अपने रिश्तेदारों से मिल लो। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, बात समझ आ गई? अब गौर करना, जाने का अंदाज यही है, तवज्जो, जाने का अंदाज यही है। एक वो इंसान जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की है, रमजान का रोजा नहीं रखा है, हज नहीं किया है माल होने के बाद, ज़कात नहीं दिया है इस्तिताअत के बाद, इस्तिताअत के बावजूद वो हज नहीं किया है, माल होने के बावजूद ज़कात नहीं दिया है, उसने बाप की अजमत का ख्याल नहीं किया, माँ की ममता का ख्याल नहीं किया, भाई के प्यार, भाई की मोहब्बत का ख्याल नहीं किया, बहन के प्यार का ख्याल नहीं किया, उसने न तो माँ का हक अदा किया, न तो हुकूकुल अदा किया, न हुकूकुल इबादत अदा किया। अब जानते हो, जैसे हाफिज असलम ने कहा मौत आने वाली है, वो इंसान कांप जा रहा है, हाफिज अख्तर ने कहा मौत आने वाली है, वो इंसान कांप जा रहा है, हाफिज इब्राहिम ने कहा मौत आने वाली है, वो इंसान कांप जा रहा है। लेकिन जो इंसान नमाज की पाबंदी किया है, रमजान का रोजा भी रखा है, हज भी किया है, ज़कात भी माल की दिया है, वो अपने बाप की इज्जत भी किया है, माँ का एहतराम भी किया है, भाई का हक भी अदा किया है, बहन का हक भी अदा किया है, हुकूकुल्लाह भी अदा किया है, हुकूकुल इबाद भी अदा किया है, वो मौत का लफ्ज सुन के घबराता नहीं है, बल्कि कहता है ए मौता, ए मौता, ए मौता, अरे जब तू आएगी तो रसूलुल्लाह का दीदार हो जाएगा, दीदार हो जाएगा, लाद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, लाद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। नारे तकबीर और मोहब्बतों के साथ नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। 10 मिनट बर्दाश्त करोगे? अरे बोलो ना, 10 मिनट बर्दाश्त करोगे? भूखा कब तक बैठा रहेगा? हाफिज जी एक जगह में तकरीर करने दिया, मुझे 2 बजे रात को लेके गए लोग, तो मुझे खाना नहीं खिलाए थे, मैं सोचा लोग भूल गए हैं का मुझे खाना खिलाना। हाँ, उसके बाद मैंने कहा भाई मैं कह तो सकता नहीं कि मुझे भूख लगी खाना खिलाओ, मैं सोचा भाई भूल गए हो लोग तो भूल जाए। मैं जब पहुंचा स्टेज पर, खुतबा खाली पढ़ा था, मैंने कहा आप लोग जो खाए होंगे पच गया होगा। सब ने कहा हजरत पचे कब, जब खाए नहीं तब तो।
جب کھائے رہے تب تو پچے. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ حضرت جب ختم ہوگا تب کھانا ملے گا. ہم کہے کھڑے ہو جاؤ سلام پڑھ لو. اب جو لوگ کرا رہے تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی مگر کچھ کہے نہیں. کہ حضرت تو بڑا انتظام ہم لوگ کیے تھے اور آپ ہی کی تقریر ہم لوگ سننے کے لیے اتنا اہتمام کیے تھے اور آپ نے سلام پڑھوا دیا خطبہ کے بعد. ہم نے کہا بھوکا مجاہد سرحد کی حفاظت کر پائے گا؟ بولیں گے ہم تو بیچارے منہ بائے رہیں گے کھانے کے لیے. ہم پڑھاتے ہیں میرے بھائی, ہم درسگاہ میں پڑھاتے ہیں. اس میں اکثر ہمارے شاگرد ہیں, اکثر شاگرد کیا اکثر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. لوگوں کی مہربانیاں رہی ہیں. میں پڑھاتا ہوں تو کوشش یہ رہتی ہے کہ لفظ ایک جملہ بھی بیکار نہ جانے پائے. سمجھے؟ اب آؤ, بات اتنی سمجھ لی ہے, 10 منٹ بات اتنی سمجھ لی ہے نا. جانا سب کا, ارے بولو نا یار, برابر نہیں. اور بولو نا, جانا سب کا برابر نہیں ہے. میری قبر کی رات کیا رات ہوگی, وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی. نکیریں آتے ہو مرکز میں آؤ, وہیں آقا ہوں گے. سبحان اللہ. بولو صحیح بات آ گئی. جانا توجہ سب کا, بولو نا یار, سب کا برابر. بولو نا آگے, برابر نہیں. آؤ ایک عاشق ہم دکھاتے ہیں. بولو یار, ایک عاشق دکھاتے ہیں. ویسے تو بہت سارے عاشق ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے, مگر جب عاشقوں کی بات آتی ہے ذہن حضرت بلال کی جانب چلا جاتا ہے. بولو یار, سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کی جانب؟ بولو کس کی جانب؟ بلال کی جانب چلا جاتا ہے. حضرت بلال بیمار تھے. بولو بیمار تھے. اچانک اپنی بیوی سے انہوں نے کہا مجھے غسل کرا دو. بولو یار کیا کہا؟ بولو یار کیا کہا؟ غسل کرا دو. بیوی نے غسل کرا دیا. کہا ذرا نیا کپڑا لا کے پہنا تو. کیا کہا؟ نیا کپڑا لا کے پہنا دو. بیوی نے پہنا دیا. کہا ذرا کنگا بھی کر دو, سرما بھی لگا دو, ذرا خوشبو ہو تو بھی لگا دو. بیوی نے کہا پیارے سرتاج, اتنے دن تک میں نے زندگی گزاری ہے آپ کے ساتھ, مگر کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا اہتمام کر دو. عید کی نماز بھی آپ کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, بقرعید کی نماز کے لیے بھی ہم نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, مگر کبھی آپ نے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اہتمام اس ٹائم کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو نہلا دو, نہلا دیا. کپڑے پہنا دو, کپڑے پہنا دیا. سرما لگا دو, سرما لگا دیا. خوشبو لگا دیا. وجہ کیا ہے؟ توجہ, وجہ کیا ہے؟ غسل کیے وجہ کیا؟ کپڑا نیا پہنے وجہ کیا؟ میرے پیارے شوہر آنکھوں میں سرما وجہ کیا؟ بالوں میں کنگھا وجہ کیا؟ حضرت بلال نے کہا میری بیوی میں دنیا سے جانے والا ہوں. میری بیوی میں دنیا سے, جلدی بولو, میں دنیا سے جانے والا ہوں. جیسے ہی بیوی سے حضرت بلال نے کہا میں دنیا سے جانے والا ہوں, بیوی نے فوراً کہا ہائے مصیبت. کیا کہا؟ بولو ہائے مصیبت. جیسے ہی کہا ہائے مصیبت, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے پلٹ گئے جیسے کوئی مسافر جا رہا ہو اور جاتے جاتے راستے ہی میں وہ پلٹ گیا ہو. پلٹ کر کے حضرت بلال نے کہا میری بیوی یہ مصیبت تم نے کیسے کہہ دیا, یہ غم, یہ مصیبت تم نے کیسے کہہ دیا, یہ تمہاری زبان سے لفظ مصیبت نکل کیسے گیا, یہ پتا تو نے مصیبت کیوں کہہ دیا؟ بیوی نے کہا اے پیارے شوہر ابھی ابھی میں بیوہ ہو جاؤں گی, ابھی میں بیوہ ہو جاؤں گی. بیوہ ہو جانا یہ مصیبت کیا کم ہے؟ ابھی ابھی سہاگن ہو اور سہاگن ہو اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی. اس سے بڑھ کر کے مصیبت اور کیا ہوگی؟ میں بیوہ ہونے والی ہوں, اس سے بڑھ کر کے مصیبت اور کیا ہوگی؟ میرے آقا کے غلاموں غور کرنا, نبی کے دیوانوں غور کرنا, مصطفیٰ کے مت والوں غور کرنا, رسول پاک کے چاہنے والوں غور کرنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری بیوی رسول اللہ کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے, نبی کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے, مصطفیٰ کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے, اپنے آقا کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے, اپنے دادا کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے. اے میری بیوی, ارے موت تو ایک بہانہ ہے, جیسے ہی قبر میں جاؤں گا رسول پاک آئیں گے, قبر
जलवा फरमा जब होगी तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला